بھارتی آبی جارحیت ستلج، راوی اور چناب میں سیلاب، ہزاروں بستیاں زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، مختلف اضلاع میں ایمرجنسی نافذ، دریا چناب میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستانی حدود میں داخل، ہیڈ مرالہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب سے سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرات، حافظ آباد، چنیوٹ، جھنگ اور مظفر گڑھ متاثر ہوں گے۔ پی ڈی ایم نے دریا چناب میں سیلاب کا ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ نالا ڈیک میں تاریخ کا بلند ترین سیلاب سے درجن دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر دھان کی فصل تباہ۔ بھارت نے تھین ڈیم کے گیٹس کھول دیے اور راوی میں سیلابی صورتحال، کوٹ نینا کے مقام پر بھارت سے 2 لاکھ کیوسیک ریلا داخل ہو گیا۔ شکرگڑھ نالا بسنتر میں تغیانی سے ایسا روڈز پر آبی ٹریفک معطل، نالا بھئی میں اونچے درجے کا سیلاب، کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے ممکنہ سیلابی صورتحال پر ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ دریا ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے، ہزاروں ایکڑ زمین دریا برد، 50 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ پانی گھروں میں داخل، اہل علاقہ نقل مکانی پر مجبور، فصلیں تباہ۔ ہیڈ سلیمان کے مقام پر شدید سیلابی ریلا، متعدد دیہات زیر آب۔ دریا جموں توی میں سیلابی پانی بکھرنے سے علاقہ بجوات کے 84 سے زائد دیہاتوں کا سیالکوٹ شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر لوگوں کے انخلاء کے لیے رینجرز، فوج اور پولیس طلب کر لی، عملے کی چھٹیاں منسوخ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں رہنے کی ہدایت۔ این ڈی ایم اے کے متعلقہ اداروں اور ایمرجنسی سروسز کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کا نیا الرٹ بھی جاری، 1.5 لاکھ افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ انسانی انخلاء دریائے سندھ، چناب، راوی، ستلج اور جہلم کے ملحقہ علاقوں سے کیا گیا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق ابھی تک قصور سے 14,000، اوکاڑا سے 2,000، بھاول نگر سے 89,000 اور بھاولپور سے 361 افراد کو حساس علاقوں سے منتقل کیا جا چکا ہے۔ وہاڑی سے 165 اور پاک پتن سے 873 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا دریائے ستلج کا دورہ، سیلابی علاقوں میں پانی کے موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میں بارش کا 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 24 گھنٹوں میں 355 ملی میٹر سے زائد بارش برس گئی۔ نشیبی علاقے زیر آب، پانی شہروں کے گھروں اور دکانوں میں داخل، کروڑوں مالیت کا سامان پانی کی نظر ہو گیا۔ اہم شاہراہیں اور گلی محلے تالاب میں تبدیل، انتظامیہ غائب۔ گجرات ڈسکا میں بھی طوفانی بارش، ندی نالوں میں طغیانی، بارش کا پانی گھروں میں داخل، قیمتی سامان متاثر، دھان کی فصل کو نقصان پہنچنے لگا، نکاسی آب کا نظام ناکام، سڑکوں پر بھی کئی فٹ پانی جمع، داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک روانی شدید متاثر، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا رواں سال بارشوں کی شدت کے اثرات زیادہ ہیں، اجلاس میں ریلیف اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم صورتحال سے آگاہ ہیں، خود نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ دریاؤں میں طغیانی سے سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، ستمبر میں بارش کا ایک اور سلسلہ متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے آئندہ سال کے لیے پیشگی انتظامات کی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے بولے کہ دریائے چناب، ستلج اور راوی میں طغیانی کا سامنا ہے، آئندہ 2 دن میں دریاؤں میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب کا امکان ہے۔ دریائے ستلج سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کمیٹیوں سے استعفے حکومت کے لیے حیران کن نہیں، بانی کا رویہ ہماری توقعات کے مطابق ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا اسمبلی اور کمیٹیوں سے استعفے دینا پی ٹی آئی کے سیاسی وجود کے خاتمے کا آغاز ہے۔ استعفے دینا پی ٹی آئی کے تابوت میں آخری کیل ہوگا، معاملہ کلوز نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی پر معافی سے پہلے غلطی کا اعتراف ضروری ہے۔ 9 مئی کوئی افسانہ نہیں، سزاؤں پر شور نہیں مچانا چاہیے۔ جن لوگوں نے جرم کیا انہیں سزا نہ دی جائے۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی رانا ثناء اللہ کیسز میں صرف سزائیں نہیں، لوگ بری بھی ہو رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی معافی نہیں مانگیں گے تو مزید سزاؤں کا سامنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت 5 سال ہے، فی الحال توسیع یا نوٹیفیکیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے عرصے کی بعد ہماری خان سے ملاقات ہوئی، ملاقاتوں پہ پابندی نہیں ہو جائے کہ مہینے میں پارٹی ڈیٹ طے کر لے گی، ہم ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کریں گے، سارے پاکستان سے لوگ آئیں گے، یہ ہم آزاد عدلیہ کے لیے کریں گے۔
सलमान इकम राजा ने इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा जुबानी था, मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज 3 माह के बाद मैंने बानी पीटीआई से मुलाकात की। जेल में बानी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। अगले माह सितंबर से हम अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पेशावर में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। सूरत हाल टफ है, किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं कि इख्तलाफात हैं। कोई पार्टी लीडर पब्लिक में अपना इस्तीफा पेश नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फर्जैया के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मार के हक में जहाज गिराकर पाक फर्जैया ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा के हवाले से पाक फर्जैया को खिराजी तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान मुख्तलिफ सतह पर बातचीत और ताउन कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ अपनी सरहदों को महफूज बनाने और सैलाब मुतासिन पाकिस्तान के बहन भाइयों की इमदाद के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तानी अवाम के लिए ईरानी आर्मी चीफ की हमदर्दी पर इजहार तशक्कुर। हिंद के साथ हमेशा सोतेला सलूक किया गया। बिलावल भुट्टो की विफाक पर तनकीद। नोडेरो में तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर अवाम के हक में आवाज़ बुलंद की। पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव के तहत सिंध भर में 20 लाख घरों की तामीर जारी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा है। घरों की मलकियत ख़वातीन के नाम की जा रही है ताकि उन्हें मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाया जा सके। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि बलदियाती नुमाइंदे अपने अज़रा में बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। जुल्म और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। बानी पीटीआई ने सोच समझ कर नया एक्शन प्लान दिया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद करना बानी का फैसला है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नाम आज़म स्वाति की जगह तजवीज़ किया गया। ज़िमनी इंतखाबात पर भी तफसीली डिस्कशन हुई। बानी पीटीआई ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई को नहीं लड़ने चाहिए। पार्टी के अंदर इस्तीफों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। सलमान इकम राजा की सिर्फ राय थी, बाज़ाब्ता इस्तीफा नहीं था। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मरी में पार्टी के आज अहम बैठक बुला ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक होंगे। कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के बाद सेनेट की लीडरशिप भी पीटीआई के हाथ से चली गई। बानी पीटीआई के अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने की हिदायत। पीटीआई अल्लामा राजा नासिर अब्बास की नामजदगी पर सियासी कमेटी में डिस्कशन करेगी। सियासी कमेटी से पहले महमूद खान अचकज़ई के नाम पर भी एतराज़ लगा चुकी है। सियासी कमेटी के एतराज़ के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ ने महमूद खान का नाम बरकरार रखा। बानी ने इस्तीफा देने पर सलमान इकम राजा को भी शटअप कॉल दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान सैलाब मुतासिन के लिए 3 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। मुतासिन के लिए खेमे, अद्वियात, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, मुतासा ख़ानदानों की जल्द इमदाद के इक़दाम की मंजूरी। कैप्टिव पावर कंज्यूमर से वसूल लेवी का फ़ायदा ग्रिड सार्फिन को मुंतकिल करने का फैसला। ठलियाँ से तारुजुबा वाइट ऑयल पाइपलाइन मनसूबे की शराइत व ज़वाबित की मंजूरी। पाइपलाइन मनसूबा पाकिस्तान और अज़रबैजान के तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। पीटीबी के लिए भी 11 अरब रुपए की मंजूरी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की तबीयत नासाज, सखर से कराची के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुर्शीद शाह को वज़ीर आला के खुसूसी जहाज़ पर कराची मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की अराजी पर कब्जों और हदीद वेलफेयर ट्रस्ट के इंतजाम में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मामला इस्तेहकाक कमेटी वज़ीर-ए-आज़म और FIA को भिजवाने का फैसला कर लिया। ऑडिट हुकाम ने बताया कि स्टील मिल्स की ज़मीन पर कब्जे और निजी अफराद को 194 एकड़ अलाटमेंट के मामला पर इंक्वायरियाँ जारी हैं। कंट्री क्लब और NTD से अरबों रुपए वाजबात की रिकवरी न होने पर भी सवालात उठे। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि गलत बयानी करने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने यकीन दहानी कराई कि जिम्मेदारों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई और रिकवरी की जाएगी।